मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत बधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रही, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नू कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण। जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजनी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जाते सी। कागों जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना। ये सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ
ਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ਉਹੀ 75-25 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 116 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਲੇਗਾ, ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੀਤਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਬਲਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानू, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा,
ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲकुल ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਣਾ ਵਾ कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते। कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे MLA हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे MLA ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच MLA तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करने वालियां गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे MLA दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इनू मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनूं ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं CM छड्ड के PM भी बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानूं पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी, फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानूं पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए हुण। जिन्हां दे विच बेदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए हुण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा है। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जाते सी। कागों जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहला बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही टुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई?
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओहो ही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे। जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गया, अपने दिल कोलों पुछ के वेख
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 116 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਲੇਗਾ, ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੀਤਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਬਲਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे, गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे, तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे दी अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ, 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए, हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने,
ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰੂੰਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ परमात्मा ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत ਵਧਾਈ। और जो कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ
ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ਉਹੀ 75-25 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 116 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਲੇਗਾ, ਲੈ ਆਵੇਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੀਤਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਬਲਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ
ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे दी अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आ के इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करने वालियां गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा, और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहिला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इहनूं मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनूं ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी दे घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं सीएम छड्ड के
पीएम भी बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी दे प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना, मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानू पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी, फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है, और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण, जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण, सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा, वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जांदे सी, ये कागों जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही टुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए। 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना, ये सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ
ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनू इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गया। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दियां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव, नहीं ते साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलण डई आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनू मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों दा रंग लथना शुरू हो जांदा ते उहनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं तो 10-15 दिनों बाद मैं तेनू दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वे किते रेता ते किते शराब दे उत्ते। तेरा वो हाल होना जिन्हां नू अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दसन लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे वो उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे, जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग की कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने दा समा उन्ने ही जोश नाल उही लॉबिंग पंजाब दे मुद्दे हल कराउण दे उत्ते दिखाओ जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुसीं इन्नी सियासत कीती ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुहानूं प्रधानगी मिली आ, जिन्हां दे विच बेदबी मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हां दे विच बेदबी, नशा, रेत माफिया, शराब माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, मैडिकल माफिया ते स्कूल माफिया वा ते हुण कराओ
तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ। कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानू, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते, हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा। हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा। इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच, होर धोखा जिहड़ा असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ। 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए, हुण तुहानू मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं ते तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिआं दे उत्ते तुहाडा जिहड़ा बहुमत है, तुहाडा दे उत्ते कब्जा उन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े तुहाडे आले दुआले मंडराउंदे ने। फिर हुण मुद्दे हल करन च मैं नहीं कहंदा कल तुसीं ताजपोशी करनी आ, उतों 15-20 दिन महीना 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल करो। बादलां तो पहिलां अपने एमएलए जिहड़े तुहाडे नाल मंत्री जिहड़े तुरे फिरदे आ, ये जिहड़े सरकारी माफिया चला रहे, पहला इन्हां नूं भी नत्थ पा लो, नहीं ते मैं तुहानूं गाए बगाए दिखाउंदा रहूंगा कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा, और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहिलां तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ। यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इहनूं मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनूं ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं सीएम छड्ड के पीएम भी बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानूं पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी। फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण। जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां
कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब कि माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच ਕਾਂ इशनान करके ते हंस बन जाते सी। कागो जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना, ये सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ।
ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे, जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए आ। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दियां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, लै आवेगा पंजाब दे विच बदलाव? नहीं ते साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ, सोशल मीडिया दे उत्ते चलण डई आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों दा रंग लथना शुरू हो जांदा ते उहनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं, वो अली बाबा ते कल्ला रह गया ते 40 चोर तेरे नाल आ गए, इन्हां नूं कह कि 6 महीने कुत्ते काम ही छड़ दिओ, 6 महीने पंजाब नूं लुੱਟਣਾ छड़ दिओ ते लोकां नूं शदाई ते बना लईए चज नाल, फिर अगले 4.5 साल लुੱਟ लिओ, फिर चा ला लिओ जिहड़ा कुछ साडे नाल हुंदा आया भी 6 महीने पहलां आके लोग सच्चे ते बड़े पाक साहब बनने की कोशिश करते आ ते नहीं, जे तेरे आखे नहीं लगते तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकदा, नहीं ते 10-15 दिनों बाद मैं तेनू दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वेख, किते रेता ते किते शराब दे उत्ते तेरा ओ हाल होना जिन्हां नूं अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे, गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे, तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे दी अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे वो उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे, जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग कीती कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने दा समां, उन्ने ही जोश नाल उही लॉबिंग पंजाब दे मुद्दे हल कराउण दे उत्ते दिखाओ, जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुसीं इन्नी सियासत कीती ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुहानूं प्रधानगी मिली आ, जिन्हां दे विच बेदबी, मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हां दे विच बेदबी, नशा, रेत माफिया, शराब माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, मैडिकल माफिया ते स्कूल माफिया वा, ते हुण कराओ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेता दे उत्ते, हुण किते ये ना कह दिओ कि CM मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे MLA तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ CM नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा CM बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच, होर धोखा जिहड़ा असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ, 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे MLA हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे MLA ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच MLA तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो
ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਲਟੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੁੱਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰੂੰਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹ में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओहो ही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनू इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव, नहीं तो साडे नाल ते ओहो ही कहानी बीतनी आ जिहड़ी एक बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, उहनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों दा रंग लथना शुरू हो जांदा ते उहनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तेनू कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं
ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे, गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे, तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब, हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दस्सण लगा। जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा। हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा, ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा। इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच, होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ। 2022 तो 4 महीने हो गए, पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच। तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच जेड़े सारे एमएलए, हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करने वालियां गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो, सरकार हो, तुसीं सरकार है तुहाडी, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा, और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा
कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनू ये सारा कुछ तुहानू विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनू लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानू ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानू को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इनू मेरी कोई कमजोरी ना समझ लिया तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनू ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं सीएम छड्ड के पीएम ही बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानू पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी। फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण। जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जाते सी। ये कागों जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना। ये सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनू इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गया। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दियां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव, नहीं ते साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलण ढई आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनू मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों दा रंग लथना शुरू हो जांदा ते उहनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं तो 10-15 दिनों बाद मैं तेनू दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वेख किते रेता ते किते शराब दे उत्ते तेरा वो हाल होना जिन्हां नू अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब
ਹੁਣ मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दसन लगा। जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी का, सत्ताधारी पार्टी का प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे, उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे। जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग कीती कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने का समा, उन्ने ही जोश नाल उही लॉबिंग पंजाब दे मुद्दे हल कराउण दे उत्ते दिखाओ, जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुसीं इन्नी सियासत कीती, ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुहानूं प्रधानगी मिली आ, जिन्हां दे विच बेदबी, मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हां दे विच बेदबी, नशा, रेत माफिया, शराब माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, मैडिकल माफिया ते स्कूल माफिया वा, ते हुण कराओ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे MLA तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा, ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा। इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच, होर धोखा जिहड़ा असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ। 2022 तो 4 महीने हो गए, पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे MLA हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे MLA ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच MLA तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करने वालियां गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे MLA दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा, और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इहनूं मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनूं ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं CM छड्ड के PM ही बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानूं पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी, फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है,
और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਆੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए आ। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव? नहीं ते साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों ओहदा रंग लथना शुरू हो जांदा ते ओनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं, वो अली बाबा ते कल्ला रह गया ते 40 चोर तेरे ना आ गए। इन्हां नूं कह कि 6 महीने कुत्ते काम ही छड़ दिओ, 6 महीने पंजाब नूं लुੱਟਣਾ छड़ दिओ ते लोकां नूं शदाई ते बना लईए चज नाल, फिर अगले 4.5 साल लुੱਟ लिओ, फिर चा ला लिओ जिहड़ा कुछ साडे नाल हुंदा आया भी 6 महीने पहलां आके लोग सच्चे ते बड़े पाक साहब बनने की कोशिश करते आ ते नहीं, जे तेरे आखे नहीं लगते तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकदा, नहीं ते 10-15 दिनों बाद मैं तेनों दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वेख, किते रेता ते किते शराब दे उत्ते तेरा वो हाल होना जिन्हां नूं अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे वो उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे, जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग कीती कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने दा समा, उन्ने ही जोश नाल उही लॉबिंग पंजाब दे मुद्दे हल कराउण दे उत्ते दिखाओ जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुसीं इन्नी सियासत कीती ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुहानूं प्रधानगी मिली आ, जिन्हां दे विच बेदबी, मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हां दे विच बेदबी, नशा, रेत माफिया, शराब माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, मैडिकल माफिया ते स्कूल माफिया वा। ते हुण कराओ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेता दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि CM मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे MLA तुहाडे नाल आ।
ਬਹੁਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਣਾ ਵਾ कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते। कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश च आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने। पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिआं दे उत्ते तुहाडा जिहड़ा बहुमत है, तुहाडा दे उत्ते कब्जा उन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े तुहाडे आले दुआले मंडराउंदे ने। फिर हुण मुद्दे हल करन च मैं नहीं कहंदा कल तुसीं ताजपोशी करनी आ, उतों 15-20 दिन महीना 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल करो। बादलां तो पहिलां अपने एमएलए जिहड़े तुहाडे नाल मंत्री जिहड़े तुरे फिरदे आ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों अरदास करदा कि यह नौबत ना आवे, मैनू ये सारा कुछ तुहानू विखाउणा पवे तो तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनू लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानू ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानू को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इनू मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनू ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं सीएम छड्ड के पीएम ही बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी दे प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानू पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी, फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण। जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा है। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजनी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जांदे सी। ये कागो जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है
कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही टुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना, ਇਹ सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਹੀ 75-25 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 116 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਲੇਗਾ, ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੀਤਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਬਲਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे दी अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने,
ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰੂੰਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ परमात्मा ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत ਵਧਾਈ। और जो कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਆੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे। जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए, अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव। नहीं तो साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इको बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनों बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनों बाद जदों ओहदा रंग लथना शुरू हो जांदा ते ओनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं वो अली बाबा ते कल्ला रह गया ते 40 चोर तेरे ना आ गए। इन्हां नूं कह कि 6 महीने कुत्ते काम ही छड़ दिओ
6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकणा वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ, 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश च आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिआं दे उत्ते तुहाडा जिहड़ा बहुमत है, तुहाडा दे उत्ते कब्जा उन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े तुहाडे आले दुआले मंडराउंदे ने। फिर हुण मुद्दे हल करन च मैं नहीं कहंदा कल तुसीं ताजपोशी करनी आ, उतों 15-20 दिन महीना 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल करो। बादलां तो पहिलां अपने एमएलए जिहड़े तुहाडे नाल मंत्री जिहड़े तुरे फिरदे आ, ये जिहड़े सरकारी माफिया चला रहे, पहला इन्हां नूं भी नत्थ पा लो, नहीं तो मैं तुहानूं गाए बगाए दिखाउंदा रहूंगा कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा, और जेड़े लोग उहनूं चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली 100 नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहिलां तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा
ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰੂੰਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ परमात्मा ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन के साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच ਕਾਂ इशनान करके ते हंस बन जाते सी। ये कागो जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझते हैं, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस का सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जाए। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना। ਇਹ सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਆ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओहो ही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव। नहीं तो साडे नाल ते ओहो ही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों दा रंग लथना शुरू हो जांदा ते उहनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तेनू कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं वो अली बाबा ते कल्ला रह गया ते 40 चोर तेरे ना आ गए। इन्हां नूं कह कि 6 महीने कुत्ते काम ही छड़ दिओ, 6 महीने पंजाब नूं लुटना छड़ दिओ ते लोकां नूं शदाई ते बना लईए चज नाल, फिर अगले 4.5 साल लुट लिओ, फिर चा ला लिओ जिहड़ा कुछ साडे नाल हुंदा आया भी 6 महीने पहलां आके लोग सच्चे ते बड़े पाक साहब बनने की कोशिश करते आ ते नहीं, जे तेरे आखे नहीं लगते तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकदा, नहीं तो 10-15 दिनों बाद मैं तेनू दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वेख किते रेता ते किते शराब दे उत्ते तेरा वो हाल होना जिन्हां नूं अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दसन लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे वो उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे, जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग की कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने का समा
ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਕਰਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਣਾ ਵਾ कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ। 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते। कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश च आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ परमात्मा के अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनू ये सारा कुछ तुहानू विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनू लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानू ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानू को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इनू मेरी कोई कमजोरी ना समझ लिया तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनू ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं सीएम छड्ड के पीएम भी बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानू पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी, फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਆੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ
ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए आ। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव? नहीं ते साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इको बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों ओहदा रंग लथना शुरू हो जांदा ते ओनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं, वो अली बाबा ते कल्ला रह गया ते 40 चोर तेरे ना आ गए। इन्हां नूं कह कि 6 महीने कुत्ते काम ही छड़ दिओ, 6 महीने पंजाब नूं लुੱਟਣਾ छड़ दिओ ते लोकां नूं शदाई ते बना लईए चज नाल, फिर अगले 4.5 साल लुੱਟ लिओ, फिर चा ला लिओ जिहड़ा कुछ साडे नाल हुंदा आया भी 6 महीने पहलां आके लोग सच्चे ते बड़े पाक साहब बनने की कोशिश करते आ ते नहीं, जे तेरे आखे नहीं लगते तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकदा, नहीं ते 10-15 दिनों बाद मैं तेनों दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वेख, किते रेता ते किते शराब दे उत्ते तेरा वो हाल होना जिन्हां नूं अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे वो उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे, जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग कीती कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने दा समा, उन्ने ही जोश नाल उही लॉबिंग पंजाब दे मुद्दे हल कराउण दे उत्ते दिखाओ जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुसीं इन्नी सियासत कीती ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुहानूं प्रधानगी मिली आ, जिन्हां दे विच बेदबी, मैं फिर दोहरा दिया, जिन्हां दे विच बेदबी, नशा, रेत माफिया, शराब माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, मैडिकल माफिया ते स्कूल माफिया वा। ते हुण कराओ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि CM मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे MLA तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ CM नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा CM बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने
4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते। कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे MLA हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे MLA ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच MLA तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश च आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे MLA दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिआं दे उत्ते तुहाडा जिहड़ा बहुमत है, तुहाडा दे उत्ते कब्जा उन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े तुहाडे आले दुआले मंडराउंदे ने। फिर हुण मुद्दे हल करन च मैं नहीं कहंदा कल तुसीं ताजपोशी करनी आ, उतों 15-20 दिन महीना 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल करो। बादलां तो पहिलां अपने MLA जिहड़े तुहाडे नाल मंत्री जिहड़े तुरे फिरदे आ, ये जिहड़े सरकारी माफिया चला रहे, पहला इन्हां नूं भी नत्थ पा लो, नहीं तो मैं तुहानूं गाए बगाए दिखाउंदा रहूंगा कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहिलां तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इहनूं मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनूं ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं CM छड्ड के PM ही बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी दे प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानूं पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी, फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण। जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा है। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जाते सी। ये कागो जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए। 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ,
ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਆੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਆ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओहो ही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव, नहीं तो साडे नाल ते ओहो ही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इको बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलण डई आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा।
ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेता दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ, 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश चा के इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करने वालियां गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो, सरकार हो, तुसीं सरकार है तुहाडी, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ कि सिद्धू साहब माफिया
ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰੂੰਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹ में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आनी है आज आ जाए डरता कौन है, और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनू इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गया। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दियां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव, नहीं ते साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलण ढई आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनू मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों दा रंग लथना शुरू हो जांदा ते उहनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं तो 10-15 दिनों बाद मैं तेनू दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वेख किते रेता ते किते शराब दे उत्ते तेरा वो हाल होना जिन्हां नू अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब
ਹੁਣ मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दसन लगा। जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी का, सत्ताधारी पार्टी का प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे, उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे। जो कहिंदे सीगे ओ हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग कीती कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने का समा, उन्ने ही जोश नाल उही लॉबिंग पंजाब दे मुद्दे हल कराउण दे उत्ते दिखाओ, जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुसीं इन्नी सियासत कीती, ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुहानूं प्रधानगी मिली आ, जिन्हां दे विच बेदबी, मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हां दे विच बेदबी, नशा, रेत माफिया, शराब माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, मैडिकल माफिया ते स्कूल माफिया वा, ते हुण कराओ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे MLA तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा, ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा। इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच, होर धोखा जिहड़ा असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ। 2022 तो 4 महीने हो गए, पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे MLA हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे MLA ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच MLA तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करने वालियां गल्लां ने, पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे MLA दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ। यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इनू मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनूं ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं CM छड्ड के PM भी बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानूं पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी। फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है।
और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन के साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा, वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच ਕਾਂ इशनान करके ते हंस बन जाते सी। ये कागो जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही टुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए। 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना, ये सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਆੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओहो ही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव? नहीं तो साडे नाल ते ओहो ही कहानी बीतनी आ जिहड़ी एक बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दस्सण लगा। जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमांड ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेता दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा। हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ,
ਬਹੁਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਣਾ ਵਾ कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते। कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश च आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करने वालियां गल्लां ने। पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो, जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो। सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो, सरकार हो तुसीं, सरकार है तुहाडी, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ कि सिद्धू साहब माफिया जे उसे तरीके ही अज भी चल रहा और जेड़े लोग उन्होंने चला रहे हो तुहाडी बस च सवार ने। और मैं सच्चे दिलों परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों ये अरदास करदा कि ये नौबत ना आवे, मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ। यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इहनूं मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनूं ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं सीएम छड्ड के पीएम भी बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानूं पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी। फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण। जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजनी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जांदे सी। ये कागो जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है
कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही टोक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ, जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना, ਇਹ सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਹੀ 75-25 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 116 ਟਿਕਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਲੇਗਾ, ਲੈ ਆਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬੀਤਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਬਲਦ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਇੱਕ ਬਲਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਬਲਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਲੱਥਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 40 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ, ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे दी अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री सीगे ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेतां दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते, कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा। वो तो तुहाडे कोल होना नहीं, वो तो वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने,
ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਠੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਐਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਨਾ। ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੱਕਰੂੰਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ ਵੀ, ਫੈਸਲਾ परमात्मा ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत ਵਧਾਈ। और जो कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ कैप्टन ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਆੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ। ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे। जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए, अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव। नहीं तो साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इको बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों ओहदा रंग लथना शुरू हो जांदा ते ओनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तेनू कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं वो अली बाबा ते कल्ला रह गया ते 40 चोर तेरे ना आ गए। इन्हां नूं कह कि 6 महीने कुत्ते काम ही छड़ दिओ, 6 महीने पंजाब नूं लुटना छड़ दिओ ते लोकां नूं शदाई ते बना लईए चज नाल,
फिर अगले 4.5 साल लुट लियो, फिर चा ला लियो ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜਦਾ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਰੇਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे दी अहमियत दस्सण लगा जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 60-70 ਐਮਐਲਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਸ਼ਾ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते नशियां दे उत्ते रेतां दे उत्ते हुण किते ये ना कह दिओ कि सीएम मेरे आखे नहीं लगदा हुण सारे एमएलए तुहाडे नाल आ बहुमत तेरे कोल आ जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ सीएम नूं भी जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा सीएम बना लो चाहे आप बन जाओ पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकना वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर नहीं ते तेरी भी पलटी लवा दांगे जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे तुसी जोश च आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी स्कूल च नहीं बदल दिंदा मैं चैन नाल नहीं बैठूंगा वो ते तुहाडे कोल होना नहीं वो ते वधा चढ़ा के करन वालीआं गल्लां ने पर बाकी मुद्दे ते जिहड़े हल करो जिहड़ी साडी समझ च आउंदे ने कि जिन्हां नूं तुसीं हल करा सकदे हो सरकार तो तुसीं इस टाइम सारे एमएलए दे सरदार हो सरकार हो तुसीं सरकार है तुहाडी सारिआं दे उत्ते तुहाडा जिहड़ा बहुमत है तुहाडा दे उत्ते कब्जा उन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े तुहाडे आले दुआले मंडराउंदे ने फिर हुण मुद्दे हल करन च मैं नहीं कहंदा कल तुसीं ताजपोशी करनी आ उतों 15-20 दिन महीना 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल करो बादलां तो पहिलां अपने एमएलए जिहड़े तुहाडे नाल मंत्री जिहड़े तुरे फिरदे आ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ परमात्मा दे अगे अरदास करदा कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं मैं सच्चे दिलों अरदास करदा कि यह नौबत ना आवे मैनूं ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे तो तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनूं लोकां सामने रखने पैण उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते इनू मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ कारण यह है
कि मैनू ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसी सीएम छड्ड के पीएम ही बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी दे प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं ते इस तो बाद तुहानू पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा। लड़ांगे भी, फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानू पंजाब वासियां नूं कि जिन्ने भी मसले पंजाब नाल संबंधित सीगे, जिन्ने भी मसले सिद्धू साहब ने चुके सीगे सोशल मीडिया दे उत्ते, वो सारे जिवें हल हो गए होण। जिन्हां दे विच बेअदबी, रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, नशा माफिया, स्कूल माफिया, मैडिकल माफिया, ये सारे ही माफिया जिहड़े टुट गए होण। सरकार दा जिहड़ा रेवन्यू है वो सरकार नूं जाण लग पिया होवे। जिन्हां कैप्टन दे साथी मंत्रियों के उत्ते निशाने साधते सी सिद्धू साहब के माफिया चला रहे आ, ये 75-25 चल रहा। वो जदों दे सिद्धू साहब नाल आ गए तो मैनूं लगदा कि सारे ही वो दुध धोते हो गए, जिवें दुख भंजड़ी बेरी दे विच कां इशनान करके ते हंस बन जांदे सी। ये कागो जिहड़े हंस हो गए सिद्धू साहब की कोठी दे विच आके। ते मैं सिद्धू साहब तुहाडा ही शेर जिहड़ा तुसीं प्रधान बनन तो पहलां बोलिया सीगा, जदों तुहानूं प्रधान नहीं सी बना रहे, तुहाडी फेसबुक दे उत्ते एक तुहाडा शेर है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन तुसी होर प्रधान ना बनदे ते जिवें ट्विटर दे उत्ते तुसी अपने नालों कांग्रेस दा शब्द ढा लिया सी ना, इसे तरह ही तुसी आप दे हक दे विच ट्वीट करने शुरू कर दिते सी, फेसबुक दे उत्ते लिखना शुरू कर दिता सीगा कि आप वाले मैनूं चंगी तरह समझदे आ, आप वाले मेरी नीति नूं चंगी तरह समझदे आ। जिहदे प्रैशर च आके जिहड़ा भी कांग्रेस दा सलाहकार आ उन्हां जल्दी तो जल्दी फैसला लिया कि तुहानूं जिहड़ा प्रधान बना दिता जावे। सिद्धू साहब बिल्कुल सही जिहड़ा निशाना तुसीं टाइम सिर लाउंदे हो, क्योंकि तुसीं प्लेयर रहे हो और तुहानूं पता कित्थों खेडना, कदों खेडना, किहड़ी टीम वालों खेडना ते किस मुੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ खेडना। ਇਹ सारा कुछ तुहानूं भली भांत शुरू तो ही आउंदा जदों तो तुसीं क्रिकेट खेडदे हो। जिस तरीके कांग्रेस वाले जश्न मना रहे आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओहो ही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनू इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गया। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दियां 116 टिकटां जिहड़ियां तू बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव, नहीं ते साडे नाल ते ओहो ही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलण ढई आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनू मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों दा रंग लथना शुरू हो जांदा ते उहनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबियां नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तेनू कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं ਉਹ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਲੁੱਟ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਾਹ ਲਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकता, नहीं तो 10-15 दिनों बाद मैं तेनू दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वे किते रेता ते किते शराब दे उत्ते। तेरा वो हाल होना जिन्हां नू अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दसन लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे वो उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे, जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग की कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने दा समा
ਉਹਨੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਹੀ ਲੌਬਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਕਰਾਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ, ਹੁਣ ਕਰਾਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 18 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਹੁਮਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਣਾ ਵਾ कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने हो गए पंजाब ने अगे ही अपने फालतू गवा दिते। कोई काम नहीं होया पंजाब दे विच तुहाडी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी लड़ाई दे विच। जेड़े सारे एमएलए हुण तुहानूं मैं सलाह देण लगा, जिवें सारे एमएलए ने चिट्ठी लिखी ना तुहाडी ताजपोशी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं आउण लई, बेहतर यह है कि अपनी गवाही दे विच एमएलए तो चिट्ठी लिखवाओ राजे नूं और उन्होंने टाइम बाउंड करो कि 2 महीने दे विच पंजाब दे मुद्दे हल कर, नहीं तो तेरी भी पलटी लवा दांगे। जेड़े तू मुद्दे फेसबुक दे उत्ते और ट्विटर दे जरिए चुके सीगे, तुसी जोश आके इत्थों तक भी ट्वीट कीता सीगा कि सुखबीर बादल दा एक होटल है सुख विलास, जिन्ना चिर उहनूं मैं गरीबां लई सरकारी हस्पताल ते सरकारी ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ परमात्मा दे अगे अरदास करदा, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली अरदास नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली सौ नहीं, मैं सच्चे दिलों अरदास करदा कि यह नौबत ना आवे, मैनू ये सारा कुछ तुहानूं विखाउणा पवे ते तुहाडे काले चिट्ठे भी मैनू लोकां सामने रखने पैण। उस तो पहला तुसीं ये मसले हल करन नाल ध्यान दिओ, यही आस जिहड़ा पंजाब तुहाडे तो करदा। और अखीर दे विच मैं तुहानूं ये भी गल कहनी चाहुंदा कि मैं अज तुहानूं को बहुते कौड़े शब्द नहीं वरते, इनू मेरी कोई कमजोरी ना समझ लैण तुसीं ते तुहाडी जिहड़ी टीम आ। कारण यह है कि मैनू ये संस्कार दिते गए आ कि जिस किसी के घर दे विच खुशी जां गमी वाला माहौल होवे ते उत्थे लिहाज करीदा वा। तुसीं सीएम छड्ड के पीएम भी बन जाओ, मैं जिंदगी च ना किसी के प्यो तो डरिया ते ना मैं डरना। मुद्दे हल कराओ, नहीं तो इस तो बाद तुहानूं पुराने रौं दे विच ही टक्करूंगा, लड़ांगे भी। फैसला परमात्मा दे उत्ते ते लोकां दे उत्ते छड्डूंगा। मैं ये गल समाप्ति कह के समाप्ति कर लगा कि राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है। राह में खतरे भी है लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और उनकी लश्कर के मुकाबिल हम अकेले हैं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं मेरे वालों पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने ते बहुत बहुत वधाई। और जो कांग्रेस दे विच चल रहा कि सारे पासे बहुत जिहड़ियां खुशियां मनाईयां जा रहीआं, किते पटाके चलाए जा रहे सीगे, इस तरह महसूस हो रहा सानूं पंजाब वासियां नूं
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 75-25 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਗੋ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। ये बिल्कुल हुण इस तरह ही ढुक रहा कि तुम अगर मेरे साथ आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रहोगे तो मुश्किल होगी। गल कित्थों शुरू हुई ते कित्थे आके जिहड़ी वो मुक गई। प्रधानगी दे उत्ते इन्ने मुद्दे जिहड़े चुके गए, 2 दिन ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਆੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਦਸਤਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਆ ਉਹ ਚੌਕਿਆਂ ਤੇ ਛੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 4.5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਆ। 2015-16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਕੁੱਟਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਾਈ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ
ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 75-25 ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਨੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੜਿਆ, ਕੋਈ ਰੇਤੇ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਗੰਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜਿਆ, ਔਰ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਬੜ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਉਹ ਆ कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये सारे ओही 75-25 ने जिन्हां दा जिक्र तू करदा सीगा। होर राजा किहड़ा आप जिहड़ा हिस्सा लैण जांदा सीगा रेता दीयां खड्डां दे उत्ते ते शराब दे उत्ते, इहो लोक ओनूं इकट्ठा कर करके हिस्सा दिंदे सीगे जिहड़े तेरी बस दे विच हुण सवार हो गए आ। अपने दिल कोलों पुछ के वेख कि पंजाब दीयां 116 टिकटां जिहड़ियां तूं बदल लेगा, ले आवेगा पंजाब दे विच बदलाव? नहीं ते साडे नाल ते ओही कहानी बीतनी आ जिहड़ी इक्को बलद ते किसान वाली आ सोशल मीडिया दे उत्ते चलन रही आ कि एक किसान को एक बलद सीगा, वो बेहद निकम्मा सी, ना कोई काम करदा सीगा ते किसान बड़ा औखा सीगा, ओनूं मंडी दे विच जाके वो वेच आउंदा ते कुछ क दिनां बाद वो फिर बलद लैण जांदा ते जिहड़ा नवां बलद लैके आउंदा वो भी कोई काम नहीं सी करदा, वो भी सिरे दा निकम्मा निकलदा ते कुछ दिनां बाद जदों ओहदा रंग लथना शुरू हो जांदा ते ओनूं पता लगदा भी ओहो ही रंग करके ओहो ही सिंगां दे उत्ते खोपे चढ़ा के सानूं नवां दे दित्ता वा। ओहो हाल जिहड़ा साडे नाल पंजाबीआं नाल ना होवे। तू जे टीम नहीं बदल सकदा, मेरी एक सलाह है सार नवजोत सिंह सिद्धू तैनूं कि ये जिहड़े अली बाबे दे 40 चोरां नूं, वो अली बाबा ते कल्ला रह गया ते 40 चोर तेरे ना आ गए। इन्हां नूं कह कि 6 महीने कुत्ते काम ही छड़ दिओ, 6 महीने पंजाब नूं लुੱਟਣਾ छड़ दिओ ते लोकां नूं शदाई ते बना लईए चज नाल, फिर अगले 4.5 साल लुੱਟ लिओ, फिर चा ला लिओ जिहड़ा कुछ साडे नाल हुंदा आया भी 6 महीने पहलां आके लोग सच्चे ते बड़े पाक साहब बनने की कोशिश करते आ ते नहीं, जे तेरे आखे नहीं लगते तू इन्हां दे उत्ते कंट्रोल नहीं कर सकदा, नहीं ते 10-15 दिनों बाद मैं तेनों दिखा दूंगा कि तेरी बस दे विच सवार MLA दी भाईवाली दे नाल आ पंजाब उजड़दा वेख, किते रेता ते किते शराब दे उत्ते तेरा वो हाल होना जिन्हां नूं अपनी पग दे लड़ तू दसदा कि जिन्हें तुम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को वही अब नाग बन बैठे तुम्ही को काट खाने को। सिद्धू साहब हुण मैं तुहाडे रुतबे की अहमियत दस्सण लगा, जिहड़ा रुतबा तुहानूं मिलिया प्रधानगी दा, सत्ताधारी पार्टी दा प्रधान सरकार तो उपर हुंदा। इहदी मिसाल सोनिया गांधी ते राहुल गांधी जदों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री सीगे वो उस तो ज्यादा पावर रखते सीगे, जो कहिंदे सीगे वो हुंदा सीगा। अज जिन्ना जज्बा ते जिन्ना जोश तू प्रधानगी लई विखाया, किवें तू अपनी लॉबिंग कीती कि 60-70 MLA तेरे नाल खलोते तेरियां बसां दे विच सवार आ, उसे तरीके ही हुण तेरे कोल 6 महीने दा समा, उन्ने ही जोश नाल उही लॉबिंग पंजाब दे मुद्दे हल कराउण दे उत्ते दिखाओ जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुसीं इन्नी सियासत कीती ते जिन्हां दे सिर दे उत्ते तुहानूं प्रधानगी मिली आ, जिन्हां दे विच बेदबी, मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हां दे विच बेदबी, नशा, रेत माफिया, शराब माफिया, बिजली माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, मैडिकल माफिया ते स्कूल माफिया वा। ते हुण कराओ तेलंगाना वाली वो रेत वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ केरला वाली वो शराब वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ दिल्ली वाली बिजली वाली पॉलिसी लागू, हुण कराओ कांग्रेस हाई कमान ने जिहड़ा 18 नकाती एजेंडा दिता तुहानूं, 18 नकाती प्रोग्राम दिता ट्रांसपोर्टां दे उत्ते, नशियां दे उत्ते, रेता दे उत्ते। हुण किते ये ना कह दिओ कि CM मेरे आखे नहीं लगदा, हुण सारे MLA तुहाडे नाल आ, बहुमत तेरे कोल आ, जे आखे नहीं लगदा ते बदल दिओ CM नूं भी, जिस तरह तुसीं प्रधान बदलिया वा ते अपनी मर्जी दा CM बना लो, चाहे आप बन जाओ, पर पंजाब दे मुद्दे हल करो। ये ना कहो कि हुण मैं अगले 5 साल आऊंगा ते फिर वो हल कराऊंगा, इन्ना दम नहीं रहा पंजाब दे लोकां दे विच। होर धोखा जिहड़ा वो असीं नहीं सह सकदे पंजाब दे लोक, नहीं ते ये शेर बिल्कुल साडे पंजाबियां दे उत्ते ढुकणा वा कि वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, वो वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, खता लम्हों ने की थी और सजा सदियों ने पाई आ। कुछ पहला करके दिखाओ 2022 तो 4 महीने
4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਓ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਪਲਟੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੁੱਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੂਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ